తెలుగు నాకు అంత తెలియదు, బట్ ఐ స్పీక్. అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా తెలుగు. తెలుగు నాకు అర్థం కాదన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీవన్? నో. ఓకే. సో I'll be then switching between English and Telugu. थोड़ा हिंदी भी आ जाता है. So Ajubaju.in. So how do people like this name? Ajubaju, right? In Telugu we call it as Erugu Porugu, right? So this is basically information providing website anamata, right? So Google undi, right? Google we main chestam anni search chestunam, right? So Google is a search engine actually. All are into web development, right? BTech, right? So have some knowledge about website, all these things I believe, right? Okay. So Google is a search engine, right? Search engine ante enti? Evarana cheppochu? Searching the information. Searching the information is one thing. Yellow page, that is also search. But what is the difference between Google and YouTube? The second largest which people use to search is YouTube, right? What is the difference between Google and YouTube? Can anyone say? Video sharing and information sharing. ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది? Video sharing. YouTube. Search సంబంధించి. Okay, I'll explain. Okay, search engine ante, okay, they have a crawler which will crawl all through the websites in internet, and it will say, okay, this information is found in these websites. Okay, it is not having its own data. Okay, they say it as a crawler which will crawl in all the websites and search for the data and it will give it to you. Okay, but in YouTube it is not having a crawler. Okay, it will, whenever you give a search, whatever data it has in the video format, that will be retrieved and you will get that in a video format, right? This is the major difference. YouTube, Facebook, when you go and search in Facebook, it will not crawl the entire web. Whatever data it has, from that it will give the result, right? Likewise, Ajubaju.in also is not a search engine. Okay, so इसमें దీంట్లో ఎంత డేటా ఉందో దాంట్లో వెతికి రిజల్ట్ ఇస్తుంది, ఓకేనా? కానీ యూట్యూబ్ లో వీడియో మాత్రమే దొరుకుతుంది, రైట్? కానీ Ajubaju.in లో ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ 7 డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్. మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీరు సెర్చ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆల్ వస్తుంది, ఇమేజెస్ వస్తుంది, మ్యాప్, బుక్స్, like that it comes, right? Likewise in Ajubaju.in you will get information like business. So ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎవరైనా వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక సెర్చ్ కొట్టారనుకోండి, which ever businesses are related to web development, those businesses which are listed in Ajubaju.in, those will come. Whichever events which are going to happen related to web development, that will come. Okay, jobs, any vacancies, okay, anybody who has posted videos related to web development, okay, anybody who has written blogs related to web development, okay, reviews web development gurinchi, web development companies gurinchi, okay, so whatever they have written, any photo stories, okay. So Ajubaju.in gives information in 7 different segments from a single search. Okay, YouTube లో వీడియో మాత్రం వస్తుంది, రైట్? ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ మాత్రం కంపెనీస్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 7 డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ వస్తుంది, రైట్? ఓకే, ఇంత డేటా మనం ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి? సో ఈవెన్చువల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ Ajubaju.in will become the primary search portal of India. Okay, that is what our vision is. Okay, అందరూ మనం, okay, మన వెబ్సైట్, okay, యూజ్ చేయాలి అని. సో ఈవెన్చువల్లీ దిస్ విల్ బికమ్ ఇండియా కా అప్నా వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇంత డేటా ఎలా తీసుకుని రావాలి? యూట్యూబ్ లో చూసారంటే యూట్యూబ్ ఇస్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ డేటా, పబ్లిక్ people are posting content into that, right? That is how they get content, right? So the same way Ajubaju.in is also following for the Indians by the Indians concept, crowdsourcing model. Okay, na? So this platform is going to be used by the Indians, okay, and it is going to be developed by the Indians as well. మనం అందరం కలిసి, ఓకే, దీంట్లో డేటా పెట్టుకొని, మీరు ఒక డేటా పెడతారు, అది వాళ్ళకి యూస్ అవుతుంది, మీరు ఒక డేటా పెడతారు, అది వాళ్ళకి యూస్ అవుతుంది, వాళ్ళు పెట్టిన డేటా మీకు యూస్ అవ్వచ్చు. So that is what exactly how YouTube and other social media platforms work the same way. Okay. The next thing is, ఎందుకు డేటా ఇస్తారు, మనం ఎందుకు యూట్యూబ్ లో వెళ్ళి వీడియో పెడుతున్నాము, రైట్? సో కొంచెం ఏమైనా ఎర్నింగ్ రిటర్న్ వస్తుంది, వీ క్యాన్ ఎర్న్ లైక్ క్యారీ మీ నాటి. తెలుగులో ఎవరైనా ఫేమస్ వాళ్ళు ఉన్నారా? తెలుగు ఫేమస్ యూట్యూబర్ ఎవరు? మీరు ఎవరిని చూస్తారు, ఎవరు వీడియో చూస్తూ ఉంటారు?
రైట్? ఎవరితో అవ్వదు, రైట్? ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం చూస్తారు, కామెడీకి ఎవరైనా చూస్తుంటారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కి చూస్తూ ఉంటారు, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముందు రీల్స్ ఇవన్నీ రావడానికి ముందు చూస్తే మనం ఎవరైనా ఒకరిని చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎవరిని చూస్తాం మనకే తెలియదు, ఇలా చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఆటోమేటిక్ గా మనం హ్యాండ్ ఆటోమేట్ అయిపోయింది. ఒక 2 seconds తర్వాత ఇలా మీరు వదిలేస్తే కూడా ఇలా ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది, రైట్? ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? వీఆర్ గెటింగ్ అడిక్టెడ్ టు దట్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఆజుబాజు మీరు కాంటెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ యాడ్ రెవెన్యూ షేర్ అన్నమాట. దానికోసం యాడ్స్ నుంచి మీరు రెవెన్యూ యూట్యూబ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఎర్న్ చేయవచ్చు. సో Ajubaaju.in is developed by the company called Ajubaaju E-Classifieds Private Limited. I am the founder. My name is Kishore Vasudevan, and this is Kalpana Gopal, co-founder. Okay. And this is Prasad. Okay, he is the subject matter expert. Okay. He knows in and out of Ajubaaju.in. Okay. So we are based out of Telangana. Okay, so we have MSME registration, GST and TDS. మీకు ఎంత ఎర్నింగ్ వస్తుందో దాని నుంచి టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసుకొని మీకు డబ్బు వస్తుంది. సో దట్ all the money is accounted. You will become taxpayers. We have directly registered with Startup India Assam, Startup Telangana. This is about the company. Okay. Time unte man journey kuda nenu cheptanu time unte. So ఇప్పుడు వరకు అర్థమైందా? సో మనం వెబ్సైట్ నేమ్ ఏంటి? .in. Okay, .com కాదు. రైట్? వెబ్సైట్ అంటే .com ఫిక్స్ అయిపోయాం మనం. రైట్? .in. ఓకే. .in అంటే ఏంటి? ఇండియన్. సో ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఉంది, ఎందుకు ఆజుబాజు.in కదా? రైట్? ఆల్రెడీ ఉంది, మీరు ఎందుకు మళ్ళీ ఇది రెడీ చేశారు? వీఆర్ కన్వీనియంట్ విత్ దిస్, రైట్? ఎందుకు ఆజుబాజు.in? క్వశ్చన్ వస్తుందా అందరికి? రైట్? ఓకే. సో అవర్ పాపులేషన్ ఇస్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అవర్ అసెట్. ఓకే. సో వీఆర్ ద నంబర్ 1 in population now. We recently reached the first, right, gold medal తీసుకున్నాము, right? So while let us also benefit from this population while others are already benefiting. Okay na? ఈ others ఎవరు? ఫేస్బుక్, ఎక్స్, లింక్డ్ఇన్, యూట్యూబ్, దీంట్లో మనం అందరూ ఉన్నాం, right? Why we have to do this? India is classified into 3 segments. Okay, India 1, India 2, India 3. దీని గురించి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? లేదు కదా? India 1 అంటే 12 crore population, okay, who are earning around 60,000 per month. ఎవరెవరు అరౌండ్ 60,000 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తున్నారో అలా 12 crore population ఉంది ఇండియాలో. ఓకే. అండ్ దీస్ బిజినెసెస్ ఆర్ టార్గెటెడ్ బై స్విగ్గీ, ఓలా, జీరోదా, నెట్ఫ్లిక్స్, ఇలా ఫ్యాన్సీ లగ్జరీ కంపెనీస్ ఉంది కదా వీళ్ళు. ఓకే. దీస్ ఆర్ టార్గెటింగ్ దీస్ పీపుల్, ఓకే, ఓన్లీ బికాస్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో వాళ్ళు ఈ కంపెనీస్ ఎలా ఎర్న్ చేస్తుందంటే ఈ పాపులేషన్ స్పెండ్ చేసిన దాని నుంచి ఎర్న్ చేస్తుంది, రైట్? మీరు స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసి మీరు డబ్బు ఇస్తారు, that's when food is coming, so Swiggy is giving the commission, right? So everything if you see means all these companies spend చేస్తున్నారు, దాని వల్ల ఈ కంపెనీస్ ఎర్న్ చేస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియా 2 30 crore పాపులేషన్, ఓకే, వాళ్ళు ఎంత ఒక 20,000 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అంటే మంత్లీ 20,000 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఈ కేటగిరీలో పెడతారు. వాళ్ళ ఎవరు టార్గెట్ చేస్తారంటే ఈ అమెజాన్, జెప్టో, బిగ్ బాస్కెట్, ఆల్ ద ఈ-కామర్స్ సైట్స్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ కాస్ట్ సెన్సిటివ్ పాపులేషన్. డబ్బు సేవ్ చేయడం చూస్తున్నారు, ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ వెళ్ళిపోతారు, రైట్? అందుకే వీళ్ళందరూ ఆఫర్స్ పెడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ తక్కువ ఉందా, ఇక్కడ తక్కువ ఉందా, ఎక్కడ తక్కువ ఉందని చూసి దాన్ని వెతికి ఇవ్వడానికి కూడా యాప్స్ ఉంది, రైట్? సో చూస్తే వీళ్ళందరూ ఎలా ఎర్న్ చేస్తారు, ఈ కంపెనీస్ అందరూ ఎలా ఎర్న్ చేస్తారంటే వీళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ బయింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్, అలాగే వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తారు, రైట్? థర్డ్ ఒకటి పాపులేషన్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఎర్నింగ్ ఓన్లీ 8,500 per month, అరౌండ్ 8,000 10,000 అలా ఎర్న్ చేసిన పాపులేషన్ 1 crore ఉంది మన దేశంలో, ఓకే? సో ఈ 1 crore వాళ్ళని ఎవరు టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, యూట్యూబ్, వీళ్ళంతా. యు అండర్స్టాండింగ్, రైట్? కానీ వీళ్ళు ఏమి ఇక్కడ నుంచి మీరు కొనట్లేదు, రైట్? యూట్యూబ్ నుంచి మీరు ఏం కొంటున్నారు, ఫేస్బుక్ నుంచి మీరు ఏం కొంటున్నారు, మీరేం కొంటున్నారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి, రైట్? మనం అందరం సంతోషం కొంటున్నాము, రైట్? అడిక్ట్ అయి దాంట్లో ఉన్నాము,
right? But if you see means Facebook is bigger than Swiggy. Right? వీళ్ళు ఇంత అన్ని పెట్టి ఇంత మందికి చేసి వాళ్ళు సంపాదించే డబ్బు నుంచి 100 times 1000 times more Facebook is earning. Am I right or not? Yes, sir. Right? So how they are earning? Because they are selling our time, whatever you are spending, to the advertisers. మన ఛానల్ అడ్వర్టైజ్ చేయండి, ఇంతమంది ఇక్కడ ఉంటారు, ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఎవరైనా కొంటారు. ఓకే, సో దే ఆర్ సెల్లింగ్ దట్ టైం. షార్ట్స్, రీల్స్, అందరికి మొబైల్ తీసి చూస్తే స్క్రీన్ టైం దీంట్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. దీని తర్వాత వాట్సాప్ మెసేజింగ్, చాటింగ్, రైట్? సో యావరేజ్ డేటా ఇట్ సేస్ 2 hours. ఇండియన్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ 2 hours. ఓకే, సో రీల్స్, షార్ట్స్, ఇది తప్ప వేరే ముందు టిక్ టాక్ ఉంది, అది పోయింది, రైట్? వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. ఇందులో చూస్తే తెలుగులో చేసిన అదే జోక్ హిందీలో చేసి వస్తుంది, రైట్? ఒక ఇంకా బోర్ కొట్టిందంటే మనం వేరే దారి లేదు, మళ్ళా రీల్స్ కి వెళ్తున్నాం, కొన్నిసారి అక్కడ, తర్వాత మళ్ళా షార్ట్స్ కి వస్తున్నాం, రైట్? ఇలాగే మనం జీవితం నడుస్తూ ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు చూసారంటే వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ స్పెండ్ ఆన్ గూగుల్ అండ్ మీ, మన ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజర్స్, రైట్, ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టారు అని ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఏమైనా ఒకటి చేయండి. 100 rupees, 1000 rupees, 1000 crores, 50 lakhs. Just throw a number. Just think how much they would have spent. మన ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజర్స్, రైట్, ఏమేమి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఫేస్బుక్ దీంట్లో 1 crore, 1 crore, 50 lakhs, 50 lakhs in a year. అందరు కలిసి అన్ని ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజర్స్ కలిసి ఎంత స్పెండ్ చేసి ఉంటారు ఫేస్బుక్ లో? 100 crore. ఎనిబడి ఎల్స్? మీరు ఒక నెంబర్ చెప్పండి. 50 crore. 50 crore అన్ని కంపెనీస్ కలిపి ఫేస్బుక్ లో 50 crore. మీరు 100 crore 1 year. 1 million crore. Let us stick to Indian units. Okay, million అంటే ఎంత? 10 lakhs, right? Right. So you are saying 10 lakh crore. Okay, anybody else? No, nobody else. Okay, he has given the answer. Just give me. You try to give the answer, so a gift for it. Okay? Take it, give it. You try it. So he had an idea that when we talk about whole year, okay, so he jumped from 1 crore to 10 lakhs crore, right? Okay, so what actually thing is 46,000 crores. 46,000 crores is what our online advertisers have spent in in Facebook and Google. అది ఎంత అంటే 1/3 of agricultural farmers welfare budget. మనం లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఉంది కదా, ఇండియన్ బడ్జెట్, మన లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియన్ బడ్జెట్ లో we have allocated 1,50,000 crores. ఓకేనా? These people have earned 46,000 crores, అంటే 1/3. ఇది మన ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉంటే, రైట్, ఇంకా కొంచెం అగ్రికల్చరల్ ఫార్మర్స్ కోసం మనం బడ్జెట్ పెరుగుతాం, అవునా కదా? రైట్? 1/3 ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బడ్జెట్ కొంచెం వస్తే స్కూల్లో కొంచెం ఫెసిలిటీస్ వస్తుంది, టాయిలెట్స్ పెడతారు, ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? రైట్? 1/3 ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ బడ్జెట్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కొంచెం ఫెసిలిటీస్ పెంచుతారు. Yes or right? Right or wrong? Right? So ఇంత డబ్బు బయటికి వెళ్తుంది, దీనికి రీజన్ ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? What is the reason 46,000 crores are being spent on Google and Meta? Meta is Facebook. People might be knowing, right? What is the reason? Can anybody answer?
most searched websites. Sorry, They are the most searched websites. they are the most searched website. Why? Every information will be in there. Like students will use most of the Google, like ChatGPT, for study purpose and They are out of India. Yeah, India की बैटिंग किस तरह है? ఇండియాకి బయట ఉంది, వరల్డ్ వైడ్ ఉంది. So that is the reason. Is that the reason 46,000 crore is going outside? Yeah, let us not waste time, but she has told that it is outside India. Okay, so that is the main reason. Give her a round. The reason is, as you people said, okay, all these companies are American companies. Okay, we don't have any other option. Indian platform ఉంటే దాంట్లో పెడతారు. ఇండియన్ ప్లాట్ఫామ్ లేదు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ వెబ్సైట్ లో వీళ్ళు చూస్తే కూడా అక్కడ ఫాలోవర్స్ ఆన్ సెక్షన్ లో వీళ్ళే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇండియన్ వెబ్సైట్ లేదు. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? ఇప్పుడు 46,000 crores మనం దేశంలోనే ఉండాలంటే ఏంటి సొల్యూషన్? ఇది ఈజీ క్వశ్చన్. సో వన్ పర్సన్ రేస్ ద హ్యాండ్. We should create our own website, right? So the solution is, it is high time we have our own platform. Right? We need to build our own platform. We need to have our own platform, so our online advertisers has the option in advertise in India, right? Mana population ni, right? Mana online advertisers reach cheyadani kosam, right? We have to depend upon a foreign application. Why? Because we don't have our own applications. Okay na? So if మనం reach అయ్యారా వద్దా? Loud గా చెప్పండి. Yes, we have to, right? We need to have our new people are younger generation, right? Who are going to build India, right? So ఎంత మందికి అలా ఉంది? మనం ఏమైనా ఇండియా కోసం చేయాలి? Raise your hands. మీకు ఇండియా కోసం ఏమి చేయడానికి లేదు. Okay, fine, good. I love the spirit. So, Ajubaju.in is the platform which we have developed. Okay, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ దీంతో పాటు మనం Ajubaju.in లోగో కూడా యాడ్ చేయవచ్చు అన్ని వెబ్సైట్స్ లో. So we have developed that platform. Okay, so now the platform is ready. Now what we have to do is we have to build our Ajubaju community. Okay na? ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో ఎందుకంటే అందరూ మీరు చెప్పారు కదా అందరూ దీంట్లో ఉన్నారని, రైట్? సో ఇప్పుడు అందరూ దీంట్లో కూడా ఉండాలి. ఎవ్రీబడి వాట్ వి డూ డైలీ వి విజిట్ వన్స్ ఫేస్బుక్, వి విజిట్ వన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్, వి విజిట్ వన్స్ యూట్యూబ్, వి విజిట్ వన్స్ ఎవ్రీవేర్, అన్ని జగ అన్ని చోట్ల, రైట్? ఇక్కడ అటెండెన్స్ పెడుతున్నారా లేదా, ఇన్స్టిట్యూట్ లో అటెండెన్స్ పెడుతున్నారా లేదా అక్కడ పెట్టేస్తాము ఒక్కరోజు కూడా తప్పకుండా. వెదర్ యు ఆర్ సిక్, వెదర్ యు ఆర్ good, whether you're busy, attending a marriage, whatever it is, we put our attendance over there, right? ఇప్పుడు అందరూ ఆజుబాజులో కూడా ఒక అటెండెన్స్ వేయాలి. వేసేస్తే విజిటర్స్ వస్తారు. మేము ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ చాలా మంది వస్తారు, అటెండెన్స్ చేయండి అని. యు అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో వీ క్యాన్ ఆల్సో బికమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? కానీ అక్కడ వీళ్ళు మాత్రమే గ్రో అవుతారు. దీంట్లో సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంత హౌ మెనీ ఇయర్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్? 3 years. 3 years. ఎంత సంపాదించారు దాని నుంచి మీరు? ఎవ్రీబడి ఇస్ దర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇన్ ఫేస్బుక్, ఎవ్రీబడి ఇస్ పుట్టింగ్, ఎవ్రీబడి ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ కంటెంట్, రైట్? మీరు కంటెంట్ వల్లనే అందరూ వస్తున్నారు కదా, మిమ్మల్ని చూడడానికి ఫేస్బుక్ వస్తారు, మార్క్స్ ఎంతమంది కాదు, రైట్? యు ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ కంటెంట్, right? You are attracting visitors, okay? And they are saying inta visitors unnaru nenu earn chestunanu. You understanding, right? So Google AdSense gurinchi enta mandiki telusu? You know about Google AdSense, but what it does? It provides money. యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద యాడ్సెన్స్ ఉంటే యాడ్ మీద మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందా? ఓకే, లేట్ గా వచ్చారు అందుకే మీరు రాలేదు. ఓకే, సో గివ్ మీ వన్ గిఫ్ట్.
give for you. Okay, for actually for the Google AdSense. Okay, you will click it. The YouTube channel name కూడా రాయండి దాంట్లో. So this Google AdSense is a ad serving platform. అంటే దీంట్లో ఏం చెప్తుందంటే అందరూ దీని వల్లనే ఆన్లైన్ లో యాడ్స్ వేస్తారు. ఓకేనా? సో యూట్యూబ్ లో వచ్చిన యాడ్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్పినట్టు through this only we are posting. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియోస్ లో తర్వాత అన్ని వెబ్సైట్స్ లో ఓకే మీరు యాడ్స్ వేసుకోవచ్చు వీళ్ళ ద్వారా. ఓకేనా? సో ఎవరైనా యాడ్స్ చూస్తే మీకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది దాంట్లో వాళ్ళు యాడ్స్ వేస్తారు. ఎవరైనా యాడ్స్ చూస్తే మీకు డబ్బులు వస్తుంది, రెవెన్యూ షేర్ ఇస్తారు. అలాగే మీరు ఒక వీడియో పెడుతున్నారు, ఆ వీడియోలో యాడ్ వచ్చింది, ఎవరైనా చూసారంటే మీకు డబ్బులు వస్తుంది. సో అడ్వర్టైజర్ ఇచ్చిన డబ్బు నుంచి ఒక షేర్ మీకు ఇస్తున్నారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ప్లాట్ఫామ్ ఎర్న్ చేస్తుంది. గూగుల్ యాడ్సెన్స్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ అండ్ ద క్రియేటర్ ఇస్ ఆల్సో ఎర్నింగ్ లైక్ హౌ హీ సెడ్. ఓకే, సో వీడియో పెట్టిన వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తారు, బ్లాగ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తారు, అన్ని ఈవెన్ ఇన్ అవర్ రైల్వే వెబ్సైట్ ఆల్సో వి ఆర్ హ్యావింగ్ గూగుల్, రైట్? సో వాళ్ళు కూడా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అన్ని చోట్ల ఒకటి రెవెన్యూ షేర్ ఇస్తున్నారు. ఓకేనా? కానీ వ్యూవర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎర్నింగ్. మీరు యూట్యూబ్ లో ఏమైనా యాడ్ చూస్తే మీకు ఏమైనా వస్తుందా? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యాడ్ చూస్తే ఏమైనా వస్తుందా? ఏ వెబ్సైట్ లో ఏమైనా చూస్తే వస్తుందా? లేదు, రైట్? ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 segments. ఇది 2 మాత్రమే ఉంది. ఓకే, తర్వాత ఇట్ టేక్స్ a long time to start earning. ఓకేనా? ఇమీడియట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ యూట్యూబ్, ఇమీడియట్లీ యూ కెనాట్ ఎర్న్ ఫ్రమ్ దాట్, రైట్? You have to build 1000 subscribers. Every year your channel should attract 4000 watch hours. ఓకేనా? అప్పుడే మీకు మానిటైజ్ అవుతుంది, రైట్? సో వెంటనే స్టార్ట్ చేయడానికి కుదరదు, రైట్? ఇంకొకటి ఏంటంటే దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే సక్సెస్ రేట్ చూసారంటే 2% మాత్రమే. యూట్యూబ్ కి 50 crore people are coming on a daily basis. మీరు వీడియో పడితే ఎంతమంది చూస్తారు? 30-40, దానికైనా ఎక్కువ వెళ్ళదు, రైట్? దోస్ ఆర్ ఆల్ అల్గారిథం. ఓకేనా? సో ఆ 50 crore పాపులేషన్ యూట్యూబ్ లో వచ్చిన వాళ్ళకి యూట్యూబ్ లో ఎర్నింగ్ ఉందంటే 90% పీపుల్ తెలియదు. ఓకేనా? ఎంత కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఉంటే 8 crores మాత్రమే. You understanding, right? So success rate is very less. So Ajubaju.in is also a ad serving platform like Google. Okay? So దీంట్లో ఈ 2 ఉంది. వీడియో పెట్టొచ్చు, మీరు యూట్యూబ్ లో పెట్టినట్టు వీడియో పెట్టొచ్చు, యూట్యూబ్ లో పెట్టినట్టు షార్ట్ వీడియోస్ పెట్టొచ్చు. సో YouTube is calling that as shorts, right? Facebook is, Instagram is calling that as reels. We call it as clips. ఓకేనా? సో ఫోటోస్ కూడా మీరు బ్లాగ్ రాయవచ్చు. బ్లాగ్ కోసం మీరు ఒక వెబ్సైట్ పెట్టడానికి అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే రాయవచ్చు. ఈ 2 టాలెంట్ మాత్రమే ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ ఎర్న్ చేయవచ్చు. ఓకే, కానీ వీ హావ్ యాడెడ్ అడిషనల్ 1 more segment called photos. అందరూ ఫోటో తీస్తాం, రైట్? ఆ ఫోటో దీంట్లో పోస్ట్ చేసుకొని మీరు ఎర్న్ చేయవచ్చు. లైక్ గూగుల్ ఫోటోస్. గూగుల్ ఫోటోస్ లో యాడ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ లేదు, రైట్? మనం ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకుని వచ్చాం బికాస్ వీ వాంట్ కవర్ మోర్ అండ్ మోర్ టాలెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? తర్వాత ఎనీబడి హూ ఇస్ హ్యావింగ్ మార్కెటింగ్ స్కిల్, ఓకే, వాళ్ళు షాప్ లిస్టింగ్, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న షాప్స్, ఆజుబాజులో ఉన్న షాప్స్ దీంట్లో లిస్ట్ చేయవచ్చు. జస్ట్ డైల్ ఎలా ఉందో అలాగే లిస్ట్ చేయవచ్చు. అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. జాబ్ వేకెన్సీస్, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జాబ్ వేకెన్సీస్ కానీ లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ లో వేకెన్సీ ఉంటే కూడా మనం పెట్టవచ్చు. ఓకే, ఆల్ జాబ్ వేకెన్సీస్. And you can sell the ad space in Ajubaju.in. Whatever ad space is available, by seeing which people are earning, you can post ads. So you can run a complete digital marketing company itself on your own. You're getting my point, right? We will get into details on the later part. The main thing is, here it is only 2 segments. Ajubaju.in has 7 segments covering various talents. ఏమైనా ఒకటి టాలెంట్ ఉంటే కూడా మనం దీంట్లో ఎర్న్ చేయవచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే యాడ్ వాచింగ్ పాపులేషన్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ ఎర్న్ చేస్తుంది గూగుల్ లాగానే, క్రియేటర్స్ ఎర్న్ చేస్తారు, అందరూ యాడ్ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఎర్న్ చేస్తారు. యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? సో ఇద్దరికి ఒక రెవెన్యూ వచ్చిందా, ఇద్దరు షేర్ చేయకుండా ఒక రెవెన్యూ వచ్చింది, 3 షేర్ చేస్తున్నారు అంతే. యు అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఎక్స్ట్రాగా ఏమీ పే చేయలేదు, రైట్? ముందు వరకు నేను మీరు షేర్ చేసుకున్నాము, 1 రూపీ వస్తుంది. ఓకే, నేను 50 తీసుకున్నాను, మీరు 50 తీసుకున్నాను. మేము వాళ్ళు కూడా యాడ్ చేశాము, 33 తీసుకుంటున్నాము. గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్?
సో ఇలా చేస్తే దట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ. ఓకే, దీనికి ఏంటంటే మానిటైజేషన్ రూల్స్ అనేది లేదు కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కి. ఓకేనా, ఈ రోజు ఫర్ హీస్ యూట్యూబర్, ఓకే, హీ మైట్ బి నోయింగ్ దిస్. ఈ రోజు వాళ్ళు ఒకటి వీడియో తీసుకొని వచ్చి ఆజుబాజు కట్టంలో పెట్టారు, పెట్టి మిమ్మల్ని అందరికీ షేర్ చేశారు, మీరు అందరూ వాళ్ళు యాడ్ చూసారు. ఓకే, ఒక 50 మంది ఉన్నారు. టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ హీ విల్ ఎర్న్ 15 rupees. You are understanding, right? So that is what. So no monetization rules, no effort. Our main thing is effort waste అవ్వకూడదు. వీడియో తీయడం ఎంత కష్టమని వాళ్ళకి తెలుసు, రైట్? వాళ్ళు తీసి అన్ని పెట్టి మీరు అందరికి పంపిస్తున్నారు, మీరు అందరూ చూస్తున్నారు యూట్యూబ్ లో. ఓకే, కానీ వాళ్ళు మానిటైజ్ అవ్వలేదంటే డబ్బు ఏమీ రాదు, దాంట్లో యాడ్స్ వస్తుంది, గూగుల్ సంపాదిస్తుంది. ఎలా వాళ్ళ ఎఫర్ట్ వల్లనే మీరు అందరూ చూసారు. చూసిన తర్వాత గూగుల్ దాంట్లో యూట్యూబ్ యాడ్ వేసింది, అది యూజ్ చేసుకుంటుంది. రైట్, యూఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యువర్ ఎఫర్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే షార్ట్స్ రీల్స్ ఇంకొకటి ఆప్షన్ వచ్చింది, ఆజుబాజులో కూడా మీరు చేయండి అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం కావాలి? డ్రైవ్ పీపుల్ ఓవర్ దేర్, మేక్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో వేయండి. లెట్ us slowly bring our Indian people into this. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 5 క్లిప్ తర్వాత ఒకటి యాడ్ వస్తుంది, అది చూస్తే వాళ్ళకి డబ్బు వస్తుంది. మనం ఇలా చేస్తూ ఉన్నాము, రైట్? అది ఇక్కడ చేస్తే డబ్బు వస్తుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? సో అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అందరికి వస్తారా లేదా? తొందరగా వచ్చేస్తారు, రైట్? సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది, దాంతో పాటు ఎర్నింగ్ కూడా వస్తుంది, రైట్? మజా మారడానికి డబ్బు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన విజన్, ఆజుబాజు కావాల్సిన విజన్ ఏంటంటే ఈ ఇండియా 3 ఉంది కదా, ఎవరెవరు స్పెండ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇండియా 1 లాగా పర్చేసింగ్ పవర్ తీసుకుని రావాలి. అందరు డబ్బు సంపాదించాలంటే, ఇక్కడ చాలా మంది చూసారంటే కష్టపడి ఇంటికి వచ్చేసి దే కెనాట్ గో అండ్ హ్యావ్ ఫుడ్ ఇన్ హోటల్, లావిష్ హోటల్, దే కెనాట్ గో అండ్ డూ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ పర్చేసింగ్ పవర్ వెరీ లెస్, డబ్బు లేదు వాళ్ళ దగ్గర. ఇప్పుడు ఏమి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది? ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదే, ఫ్రీగా కూర్చొని మనం చూడడం అన్నది, రైట్? సో మనం ఈ టైంలో స్టాప్ చేయండి మనం చెప్పడానికి కుదరదు, వి కెనాట్ టెల్ దెమ్ టు స్టాప్, రైట్? కానీ వాళ్ళు చేసినప్పుడే వాళ్ళకి ఒక దాంట్ నుంచి ఎర్నింగ్. నేను మీ వల్ల నేను ఎర్న్ చేస్తున్నాను, దాంట్ నుంచి కొంచెం ఇచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? సింపుల్ థాట్, ఓకేనా? సో ఫీచర్స్ ఇన్ ఆజుబాజు.in. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 6 యూసర్ జనరేటెడ్ సెగ్మెంట్స్. ఓకే, ముందు చెప్పినట్టు యూసర్ జనరేటెడ్ కంటెంట్ అంటే తెలుసు కదా, మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ ఆజుబాజు మై వీడియో సెగ్మెంట్, ఇక్కడ లాంగ్ వీడియో ఫార్మాట్స్ పెడతారు, వైడ్ లో యూట్యూబ్ లాంగ్ వీడియోస్ వస్తుంది కదా అలా. We have ఆజుబాజు మై క్లిప్ సెక్షన్ వేర్ we have scrolling. ఓకే, సో చాలా మంది వీడియో తీస్తారు, అందరూ దగ్గర మొబైల్ ఉంది, అందరూ వీడియో తీస్తున్నాం, రైట్? దాన్ని ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, మంచి విధంగా ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా ఆజుబాజు.in లో పోస్ట్ చేయాలి, ఓకే, అండ్ తర్వాత దాన్ని ఎలా మోటివేట్ చేసి చాలా వ్యూస్ తీసుకుని రావాలి, ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ మేము ఇస్తాం, ఓకేనా? సో అది చేసేస్తే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కూడా అలా ట్రైనింగ్ అవన్నీ ఉంది, అవన్నీ నేర్చుకొని ఇవన్నీ కష్టపడి మనం ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తే మనకి డబ్బు రాదు. పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ పేషెన్స్, రైట్? పేషెన్స్ అంటే ఒక 2 years మనం డెడికేట్ చేయాలి. ఎంత మంది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు చూసారంటే ఒక 6 years ముందు, 7 years ముందు, 8 years ముందు, రైట్? చాలా నేర్చుకుని అది ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఒకటి వీడియో తీసాము అప్లోడ్ చేసాము, ఎంతమంది వీడియో అప్లోడ్ చేశారో తెలియదు, అక్కడ అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అని ఒకటి ఉంది, దానికి ఎవరు వెళ్ళరు. ఒక థంబ్నెయిల్ క్రియేట్ చేయరు, వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము, యూట్యూబ్ ఏమో ఒకటి తీసి పెడుతుంది, అలాగే వదిలేస్తాము, రైట్? వీఆర్ షేరింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ ఇట్, రైట్? బట్ ఇన్ ఆజుబాజు.in విల్ హెల్ప్. తర్వాత బ్లాగ్ రైటింగ్, బ్లాగ్ ఎవరెవరికి whoever can write creative content, they can post their articles in ఆజుబాజు మై పేజెస్. whoever క్రియేటివ్ కంటెంట్ రాయడానికి రాదు కానీ రివ్యూస్ రాస్తాను, నేను ఫ్యాక్ట్స్ రాస్తాను, ఈ మొబైల్ గురించి రాస్తాను, అలా చేసిన వాళ్ళకి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో ఇది 2 ఆల్రెడీ ఉంది మార్కెట్ లో, ఓకేనా? ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఆజుబాజు మై ఫోటో సెగ్మెంట్.
అంటే ఇక్కడ ఫోటోస్ అప్లోడ్ చేసి మీరు ఏమైనా చేయవచ్చు. ఇది రెండింటికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మై ఫోటోస్ లో మీరు ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎంట్రన్స్, ఇది సెకండ్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, మఫ్సల్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఇది దిస్ ఇస్ ఎంట్రీ, ట్రైన్ వస్తున్న బోర్డు ఇక్కడ ఉంది. రైట్ సైడ్ లో మీరు వెళ్ళారంటే ప్లాట్ఫామ్ కు వెళ్ళిన స్టెప్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్కలేటర్ ఉంది, ఇక్కడ క్లాక్ రూమ్ ఉంది. అన్ని ఫోటో తీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది చూస్తే అందరికి ఒక మ్యాప్ లాగా అయిపోతుంది కదా. సో యు ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే త్రూ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫోటోస్. అలా ఒకటి తీసి మీరు పెట్టారనుకోండి, షేర్ చేశారు, రైట్? వాట్ పీపుల్ విల్ డూ, వావ్ నైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ షేర్. అందరూ షేర్ చేస్తారా కదా, ఇట్స్ అన్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. సో అలా జరిగిందంటే ఒక్కరు చూసినప్పుడు మీరు 75 పైసా ఎర్న్ చేస్తారంటే 10 మంది చూస్తే 7 రూపీస్ 50 పైసా ఎర్న్ చేస్తారు, రైట్? 100 మెంబర్స్ చూస్తే 75 పైసా ఎర్న్ చేస్తారు. అండర్స్టాండింగ్, రైట్? కానీ అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రోజు సికింద్రాబాద్ పెట్టారు, అందరూ చేస్తారు. నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ పెట్టారు, నెక్స్ట్ ఢిల్లీది పెట్టారు. ఇలా ఒకటి ఒక రోజు ఇది పెట్టారు. ఇలా యూ థింక్ అండ్ యూ పోస్ట్ షేర్. సో 1 కంటెంట్, 2 కంటెంట్, 3 కంటెంట్, 4 కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ లో వదిలేస్తారు. అది ఫార్వర్డ్ తగ్గుతా ఉంటుంది. ఒకరోజు మీకే వస్తుంది ఫార్వర్డ్ మెనీ టైమ్స్ అని. అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో ద మోర్ యూ post content in the internet, okay, you keep earning. Let that be Facebook, let that be anything, but you will post the content here and you will share in all the social media. All these days they were using us, now we will start using them. Okay na? Any questions unta? Okay, దీంట్లో మానిటైజేషన్ రూల్స్ అనేది లేదు. ఈ రోజు మీరు స్టార్ట్ చేశారంటే ఈ రోజు నుంచి మీ ఎర్నింగ్ వచ్చే రావడం షురు అయిపోతుంది. తర్వాత మీరు సొంతంగా ఆన్లైన్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకేనా? మార్కెటింగ్ టాలెంట్, పీపుల్ ఫీల్డ్ లో ఉంటారు, అక్కడెక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు, అలా. ఓకేనా? సో యూ కెన్ యాడ్ షాప్స్. ఎలా జస్ట్ డైలో ఉందో అలా యూ కెన్ లిస్ట్ ద షాప్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ యూ. ఓకేనా? యూ కెన్ పోస్ట్ అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్. ఏమేమి ఈవెంట్ జరగబోతుందో, స్కూల్ యాన్యువల్ డే జరగబోతుంది, నా ఏరియాలో శ్రమదాన్ జరుగుతుంది, ఓకే, ఇక్కడ ఒక marathon జరగబోతుంది, right? All this, those type of information you can post over here, okay? And job listings, okay? ఇక్కడ TCS లో వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది, right? ఈ షాప్ లో ఒక సేల్స్ గర్ల్ కావాలి, right? Any type of job, okay? And you can sell the ad space also. Whatever advertisement space are there in Ajubaju.in, you can sell that as well. Okay na? So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది బిజినెస్ అని అనుకోండి. సో I have listed one flower decoration business, okay, and she has also listed one flower decoration business, okay. So ఒకరు వచ్చేసి సర్చ్ చేస్తున్నారు ఫ్లవర్ డెకరేషన్ బిజినెస్ అనేది. నేను పెట్టిన బిజినెస్ లిస్టింగ్ వస్తుంది, వాళ్ళు పెట్టిన బిజినెస్ లిస్టింగ్ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పెట్టిన బిజినెస్ లిస్టింగ్ క్లిక్ చేశారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాంట్లో వచ్చిన యాడ్ నుంచి వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తారు, బికాస్ దట్ ఈస్ హర్ డేటా. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ హౌ ఇన్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనుకోండి, మీరు ఒక బిజినెస్ దగ్గర వెళ్ళి, ఓకే, నాకు ఇంత మంది వస్తారు, ఓకేనా, ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేయండి అందరూ చూస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీసి వేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ బైయింగ్ 1000 views, ఓకేనా, విల్ గెట్ ఇట్ వ్యూస్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ ఆన్ లేటర్ డే. ఒక 5000 రూపీస్ వాళ్ళు కొన్నారంటే యూ విల్ ఎర్న్ 750 రూపీస్. ఎవరైనా 5 lakhs కొన్నారంటే యూ విల్ ఎర్న్ 75,000 రూపీస్. మీకు ఎవరైనా పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళు తెలుసు, ఓకే, సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ కోర్టులో ఖర్చు పెడుతున్నారు, రైట్, నాకు మీరు అడిగితే ఇస్తారు అని వాళ్ళ దగ్గర ఒక 5 lakhs యాడ్ తీసి వేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ 75,000 రూపీస్. ఇట్ ఈస్ సో నౌ యూ ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ ఓన్ ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ. మీరే అడ్వర్టైజ్మెంట్ బిజినెస్ రన్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు ఎవరికి యూ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో ఈ విధంగా ఉన్న యాడ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ మోడల్ ఎక్కడా లేదు, వరల్డ్ ప్లేనే లేదు. వీ హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ టు కవర్ మల్టిపుల్ టాలెంట్స్, ఓకేనా? సో ఇంకొకటి ఉంది, ఏ టాలెంట్, నాకు వీడియో రావడం రాదు, ఏమి చేయడం రాదు, ఓకే, సో నాకేమైనా ఎర్నింగ్ ఉందా అంటే యూ క్యాన్ ఎర్న్ బై వాచింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఓకేనా? ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ అందరూ చేయొచ్చు కదా, ఎవ్రీబడి క్యాన్ డూ దిస్.
Even the person who is posting videos, he will post videos and earn, as well as he will watch ads and earn. Right? So even people with no time, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడడానికి ఎంత టైం మీరు స్క్రీన్ టైం వచ్చి దానికన్నా డెడికేటెడ్ ఈ టైం నుంచి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తానని ఎప్పుడైనా కూర్చుంటారా? లేదు. ఆ డైలీ రొటీన్ తోనే అది నడుస్తుంది. రైట్? ఇప్పుడు దీంట్లో క్లిప్స్, వీడియోస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చూడొచ్చు కదా, దానికోసం యాడ్ చూడొచ్చు కదా. రైట్? దానికైనా ఏమి సెపరేట్ డెడికేటెడ్ టైం పెట్టడానికి అవసరం లేదు. రైట్? ఇప్పుడు మనం కూర్చొని మనం చేయవచ్చు. రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఈజీ టు టీచ్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూడడం అందరికీ వస్తుంది, కానీ ఆర్జువల్.in లో ఎలా చూడాలని మాత్రం నేర్పించాలి. ఎక్కడెక్కడ యాడ్స్ వస్తుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్ వస్తుంది అని మాత్రం ఒకసారి చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఈజీ టు టీచ్ అండ్ ఈజీ టు లెర్న్ ఆల్సో. ఎనీబడీ క్యాన్, వెరీ ఓల్డర్ జనరేషన్స్ క్యాన్ ఆల్సో లెర్న్ ఈజీలీ. వాళ్ళకి కొత్తగా ఒక ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు వరకు లేదంటే కూడా ఇప్పుడు ఎర్న్ చేయడానికి ఒకటి ఆపర్చునిటీ ఉంది. చాలా సంతోషపడతారు. అది కూడా ఆన్లైన్ అంటారు. Right? We all know that Panipuri Wala is earning more than a software engineer who is in a junior software engineer. వాళ్ళ దగ్గర కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్తారే పానీపూరి పెంచుకోని, ఎందుకంటే డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. రైట్? కానీ ఇది అందరూ గర్వంగా చెప్తున్నారు. నేను ఆన్లైన్ లో ఎర్న్ చేస్తున్నాను, ఆన్లైన్ ఎర్న్ చేస్తున్నాను. దే ఆర్ నాట్ రిమెంబర్ ట్రస్ట్. ఎలా ఎర్న్ చేస్తారు? ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే 135 అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫర్ ష్యూర్ ఉంటుంది ఆజుబాజు.in లో. మాక్సిమం అంతే చూడడానికి కుదురుతుంది. సో యూ క్యాన్ వాచ్ 135 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ ఎర్న్ 60 రూపీస్ డైలీ. మినిమం గ్యారంటీ ఇన్కమ్ అది. ఓకేనా? 60 రూపీస్ అనేది డైలీ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. మీరు దానికి డైలీ విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు 60 రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తారు 135 యాడ్ చూసి 60 రూపీస్ విత్డ్రా చేసుకుంటారు. ఓకేనా? డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కు వచ్చేస్తారు. డైలీ 60 రూపీస్. రైట్? సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్, ఇప్పుడు యాడ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ మనం చేస్తున్నాం కదా, దానికి బెనిఫిట్ ఏంటి? ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనం యాడ్ చూడడానికి డబ్బు ఇస్తే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ న్యూ. దేర్ ఆర్ సెవరల్ సైట్స్ విచ్ ఇస్ గివింగ్, దే విల్ సే ఫర్ వాచింగ్ యాడ్స్, బట్ దేర్ విల్ బి వీడియోస్, సంథింగ్ ఎల్స్, అదర్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా? ఇక్కడ విత్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, మనం చూసిన కోల్గేట్ యాడ్, ఇలా యాడ్స్ వస్తాయి. రెగ్యులర్లీ వాట్ ఎవర్ యాడ్స్ వి ఆర్ సీయింగ్, అలా యాడ్స్ వస్తాయి. ఓకే, రావడానికి మనకి ఏం కావాలి? క్రౌడ్ కావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి వాచ్ చేయడానికి ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం వల్ల, ఓకే, వాట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్ యూ థింక్? ఫ్రీ మార్కెటింగ్. ఎలా వాళ్ళు డబ్బు ఇస్తున్నారు కదా అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనం చూడడం వల్ల అది అందరికి తెలుస్తుంది. అవును. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెద్ద సెలబ్రిటీతో తీయాలంటే 100 crores జాబ్ పెట్టాలి. ఇది ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఫ్రీగా చూడడం వల్ల అందరు తీసుకుంటారు. మనం ఫ్రీగా చూడడం అది కాదు, అదే మనం ఫేస్బుక్ లో కూడా జరుగుతుంది కదా. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? అక్కడ ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాము, అక్కడ కూడా పబ్లిసిటీ అనేది అన్ని చోట్ల సేమ్, కానీ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది. You can pull the crowd easily. In what context? Benefit for the advertiser. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి, ఆజుబాజు.in లో అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి ఏమి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? For the advertiser. ఫేస్బుక్ లో స్కిప్ చేసేస్తాము. ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి వస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ మనం కూడా కొనాలని ఉంటుంది, దానివల్ల వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ యు ఆర్ వెరీ క్లోజర్. ఫేస్బుక్ లో స్కిప్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది, బట్ మనీ కోసం మనం చూస్తాం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. దాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ బెనిఫిట్. ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ లో యాడ్ వస్తుంది, రైట్? యాడ్ వస్తున్నప్పుడు మనం స్కిప్ చేసేస్తాం, రైట్? సో వాళ్ళు చెప్తున్న మెసేజ్, ఓకే, మనకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉండొచ్చు. సో అడ్వర్టైజర్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ పీపుల్, దే వాంట్ టు రీచ్ పీపుల్ ఇగ్నోర్, స్కిప్ చేసేస్తాం, రైట్? దే లూజ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వచ్చిన డబ్బులు మనకి ఐ వాంట్ టు బై దిస్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అని ఉంటుంది, కానీ ఆ యాడ్ దానికి సంబంధించి మనకు తెలియకుండా మనం స్కిప్ చేసేస్తాం.
రైట్ మనకి అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఉంది అనేది తెలియకుండా పోతుంది రైట్ అదే అది చూడడానికి మనకి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ బికమ్స్ లూజ్ లూజ్ సిచ్యువేషన్ అడ్వర్టైజర్ కూడా లూజ్ చేసేసారు వ్యూవర్ కూడా లూజ్ చేసేసారు అర్థమవుతుందా సో అదే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ దే గెట్ సమ్ యాడ్ రెవెన్యూ షేర్ ఫర్ వాచింగ్ దట్ రైట్ చూస్తారు ఓకే ఎందుకంటే యాడ్ పడినప్పుడు 30 సెకండ్స్ చూడాలి 30 సెకండ్స్ అన్నది యాడ్ ని మీరు చూడాలి ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పీపుల్ విల్ లిజన్ 30 సెకండ్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తారు అక్కడ అప్పుడు మీరు అడ్వర్టైజర్ విల్ టెల్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు సే 30 సెకండ్స్ టైం ఉంది రైట్ దెన్ ఓ ఇదో ఉందా అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకొచ్చుకోవచ్చు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదంటే డబ్బైనా వస్తుంది రైట్ వాళ్ళు పెట్టిన టైంకి డబ్బు వస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ రైట్ సో ఇట్ బికమ్స్ విన్-విన్ సిచ్యువేషన్ రైట్ అడ్వర్టైజర్ కూడా టైం దొరుకుతుంది నేను చెప్పడానికి మళ్ళీ రేపు కూడా చెప్తారు రేపు కూడా వింటారు వదిలేసి వెళ్ళరు అండర్స్టాండింగ్ రైట్ సో ఎక్కడైనా బ్రాండ్ అవేర్నెస్ ఇస్ వాట్ ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే నా పేరు గుర్తుకు వస్తుంది అన్నది రైట్ సో అది జరుగుతూ ఉంటుంది డైలీ చూస్తారు బోర్ కొడుతుందా లేదా దీని గురించి నాకు తెలుసు అంటే కూడా మళ్ళీ చూస్తారు ఎందుకంటే చూస్తే డబ్బు వస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ విన్-విన్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ యాడ్ రెవెన్యూ షేర్ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఆల్సో యూట్యూబ్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతో కష్టపడి వీడియో పెడతారు రైట్ స్కిప్ చేసేస్తాం మనం ఈజీగా ఆశపడడానికి అది కుదరదు దాంట్లో ఒక యాడ్ వస్తుందంటే మీరు చూడాల్సిందే మీరు డిస్కస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఎఫర్ట్ అసలు వేస్ట్ అవ్వదు మీ వీడియో ఫుల్ చూసారంటే యూ విల్ ఎర్న్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ okay so ad revenue share for watching advertisement is your right or not I'm telling this is your right okay na avasram adi okay I should earn for the time what I'm spending ani anukuntunnara why spending time only time data give her a big round of applause. So you buy mobile with your money right you recharge your mobile with your money right you charge your mobile with your money electricity bill evaru kattaru maname kattam you watch ads with your time ivanni manam chestunnamo మమ్మల్ని రీచ్ చేయడానికి కోసం అడ్వర్టైజర్ వస్తారు రైట్ కానీ డబ్బు ఎవరు సంపాదిస్తారు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో యూ ఆల్ అగ్రీ దట్ యాడ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ ఫర్ వాచింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్ మై రైట్ కదా సో ఇప్పుడు అర్థమైందా రైట్ యాడ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ అన్నది అవసరం అన్నది దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సో దట్ people can earn some money from their time what is being spent okay so we are transforming the online advertisement industry as a tool to increase the purchasing power of Ajuvajal community రోజు ఇప్పుడు వరకు ఏమీ లేదు డైలీ ఒక ఈ రోజు 60 రూపీస్ ఉంది ఎక్స్ట్రా ఇన్కమే కదా ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు ఉన్నారు అందరూ 60 రూపీస్ అంటే 180 రూపీస్ ఉందండి ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ కదా ఎలా ఈజీగా యాడ్ చూసుకోండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఒకటి సర్క్యులర్ ఎకానమీ అవుతుంది అడ్వర్టైజర్ ఆజుబాజు యాడ్ వేస్తారు రైట్ ఆజుబాజు ఏం చేస్తుంది మొత్తం వాళ్ళే పెట్టుకోకుండా 75% ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ విత్ 9 ఆజుబాజుస్ ఓకే ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ న్యూలీ ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ముందే ఎక్కడో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ ఇప్పుడు ఆజుబాజు కొత్తగా పెడతారు మనది కొత్త వెబ్సైట్ కదా సో ఆజుబాజు కొత్తగా పెట్టారు సో దాంట్లో వచ్చిన రెవెన్యూ కొత్త ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ వస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కస్టమర్ బేస్ పెరుగుతుంది వీళ్ళ దగ్గర డబ్బు కూడా ఉంది విష్ మాత్రం కాదు నేను ఇది కొనాలి అన్న ఆశ మాత్రం కాదు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు కూడా వస్తుంది కొంటారు రైట్ అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ పెడితే మనకి కస్టమర్స్ వస్తారు అని కొంచెం బడ్జెట్ ఆజుబాజులో పెరుగుతారు మనకి మళ్ళా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఇంకా డబ్బు ఖర్చు పెడతాం ఇట్ బికమ్స్ అ సర్క్యులర్ ఎకానమీ
We're able to understand? అర్థమవుతుందా ఏం జరుగుతుంది అన్నది? Okay, so this is what we are creating. So it is not necessary for the advertisers to target to find the people who are capable of buying products. Okay, now they have the opportunity to create their buyers. అర్థమవుతుందా? So this is the reason we are saying transforming the online advertisement industry. Okay, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వెల్త్ గా వెళ్ళి ఫేస్బుక్, ఎక్స్ ఇలా కంపెనీస్ లో ఇట్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ స్టేయింగ్ విత్ దట్ కంపెనీ. కంపెనీ ఇస్ అ సెపరేట్ ఎంటిటీ. ఇప్పుడు మార్క్ జకర్బర్గ్ థింక్ చేస్తే కూడా అక్కడ నుంచి కొంచెం డబ్బు ఇచ్చేసి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో చారిటీ చేయమని ఇవ్వడానికి కుదరదు, బికాస్ దోస్ ఆర్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్. ఓకే, అంత ఈజీగా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ గెటింగ్ సంథింగ్ దట్ దే. ఓకే, అందుకే వాళ్ళు ఏమేమో ఏఐలో చేస్తూ ఉంటారు డబ్బు. అండర్స్టాండింగ్ రైట్? కానీ ఇక్కడ ఆలోచించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెవెన్యూ షేర్ చేయలేదంటే అది కూడా సేమ్ అయిపోతుంది. కానీ అది రెవెన్యూ షేర్ చేసేస్తే అంత 46,000 crores 75% పబ్లిక్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది. రైట్, పబ్లిక్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. రైట్, అవర్ ఎకానమీ విల్ గ్రో. ఇట్ విల్ నాట్ గో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎర్న్స్. ఓకేనా? క్లియర్ ఆన్ దిస్ రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి యూట్యూబ్ లో, ఓకే, ఒక యూట్యూబర్ ఉన్నారు, అమెరికాలో ఒక యూట్యూబర్ ఉన్నారు, ఇండియాలో ఒక యూట్యూబర్ ఉన్నారు. ఇద్దరికి 50,000 వ్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, అమెరికన్ యూట్యూబర్ ఎర్న్స్ బిట్వీన్ $100 to $500. ఓకేనా? అదే సేమ్ 50,000 వ్యూస్ కి ఇండియన్ యూట్యూబర్ విల్ ఎర్న్ $20 to $100, which is just 20%. దీనికి రీజన్ ఏంటి తెలుసా? సేమే కదా, అక్కడ $100 ఇక్కడ $20, రెండు సేమ్ కరెన్సీ కదా. కంట్రీ డిఫరెన్స్ కాదు, ఒకటే వ్యూస్, ఒకటే వీడియో, ఒకటే టైప్, ఓకే, ఒకటే న్యూస్ అన్ని ఉంది. కానీ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న యూట్యూబర్ exactly. Giving around అక్కడ పర్చేసింగ్ పవర్ ఎక్కువ, అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంది. అండర్స్టాండ్ ఇదే? యాడ్ చూస్తే విష్ ఉంటే కొంటున్నామని అంటారా, అది అక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ పెడితే కన్వర్షన్ లేదు. సో అడ్వర్టైజర్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పే మోర్ ఇయర్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియాలో యాడ్ చేస్తే నేను $1 ఒక వీక్ ఇస్తున్నాను అంటే అక్కడ $10 ఇస్తున్నాను అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ 10 మంది కొంటారు, ఇక్కడ ఒకరు కూడా కొనరు. నా యాడ్ చూసేసి వెళ్ళిపోతారు. నా పేరు వాళ్ళు గుర్తులో ఉండాలి అనేది మాత్రమే ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్చేసింగ్ పవర్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ పవర్ వచ్చిందంటే, ఆ సర్క్యులర్ ఎకానమీలో మన పర్చేసింగ్ పవర్ వచ్చిందంటే, అండ్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ మార్కెట్. మన పాపులేషన్ 142, రైట్, 45 అయింది అనుకున్నా. చాలా నిన్న చూస్తే పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ అవర్ పాపులేషన్ ఇస్ యంగర్ పాపులేషన్. ఓకేనా? అమెరికా థర్డ్ లార్జెస్ట్ పాపులేషన్. అంటే we are at 1.4, 140 crores, they are at 35 crores. Third largest. Understanding, right? So మనం అందరూ రిచ్ అయిపోయామంటే how we will be, right? రిచ్ అవడానికి సోర్స్ కూడా ఉంది, right? That is what we are trying to do. Advertisement, షారుఖ్ ఖాన్ కు 4 crores ఇచ్చేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీసుకున్న డబ్బు ఉంది మన అడ్వర్టైజర్స్ దగ్గర. ఇది 46,000 crores అనేది ఫేస్బుక్ లో గూగుల్ లో మాత్రం స్పెండ్ చేసినది. సో అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు కదా? అండ్ ద రీసెంట్ న్యూస్, ఓకే, 100 Indians have no discretionary. నిన్న వచ్చిన న్యూస్, we don't have purchasing power at all. ఈ 12 lakhs స్లాబ్ తీసుకుని వచ్చారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో, 92% of the individuals are not becoming taxpayers. మనకు ట్యాక్స్ లేదని మనం సంతోషపడుతున్నాము, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుగులో ఏం చెప్తారు? వీ హావ్ టు బి అషేమ్డ్. ఓకే, 12 lakhs అని పెట్టేస్తే ఎంప్లాయీస్ ఇది ఇట్ ఇస్ టాంజిబుల్ డేటా, రైట్? ఎంప్లాయీస్ ఆటోమేటిక్ గా అందరూ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసి పే చేస్తారు.
అండర్స్టాండింగ్ రైట్? గవర్నమెంట్ సేవలు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ టీడీఎస్ రిటర్న్ అయిపోతుంది. సాలరీ పీపుల్ అంటే ట్యాక్స్ వెళ్తుంది. అండర్స్టాండింగ్ రైట్? అది కొల్లాప్స్ చేసేస్తే 92% ఆఫ్ బికమింగ్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ. అంటే పర్ మంత్ 1 lakh పైన సాలరీ ఉంటేనే వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేయాలి అని వచ్చేసింది. అండర్స్టాండింగ్? ఓన్లీ 8% ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో ఇది పెంచాలా లేదా? Right? So we have created a cooperative online advertisement industry, which is but all the advertisers will now contribute in increasing the purchasing power of the Arjuvajan. Okay, ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్ చేసేస్తే వాటి పర్చేసింగ్ పవర్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఏం అనిపిస్తుందో వాళ్ళు కొంటారు. అన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏం కావాలో కొనడానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కోఆపరేటివ్. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా, అందరూ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అందరూ డబ్బు పెడతారు, ఎవరికి కావాలందో వాళ్ళు చూసుకుంటారు. రైట్? అలా ఇక్కడ ఏంటంటే విష్, ఎవరికి ఏం విష్ ఉందో ఓకే వాళ్ళు ఇల్లు కొంటారు అలా. సో నా ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అడిషనల్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ. 60 పైసే అన్నది కాదు. 60 పైసా వల్ల క్యాన్ బి బికమ్ రిచ్. రైట్? సో ఇలా లగ్జరీ కార్ కొనాలంటే 5 lakhs ఈఎంఐ పడుతుంది. ఓకే, వీళ్ళు ఎవరైనా కొంటారా? ఒక ఫార్మర్, ఒక లేబర్, రైట్? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, క్యాన్ హీ బై? ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా 1 lakh కిందనే అంతే సాలరీ 5 lakhs ఈఎంఐ ఎలా పే చేస్తారు? రైట్? వీళ్ళు కొంటారా? ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఓనరు, ఒక ల్యాండ్ లార్డ్, ఫార్మర్ పెట్టి చాలా ఫార్మర్స్ సంపాదన ఇస్తున్న వాళ్ళు, రైట్? ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఓనర్, వాళ్ళు అంటారా? వై ఓన్ బిజినెస్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఓన్ బిజినెస్. దీంట్లో కొంచెం ప్రిసైజ్ గా చెప్పాలి. First people as you shown in Sorry? Get these people are from the first image where you shown. Sir, they invest less, sir, but they profit less. No. Whatever he said. How many are there? Because they are building a system where people are, they are giving, earning for other people. When they earn, these people earn. Right? ఇప్పుడు ఆజుబాజు.in లో 135 అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే మనకి 60 రూపీస్ వస్తుంది. మాక్సిమం 135 అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెప్పాను. రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎర్న్ ఓన్లీ 60 రూపీస్. వీడియో కంటెంట్ పెట్టవచ్చు, మీకు వీడియో కంటెంట్ మాత్రమే వస్తుంది, తీయడానికి మాత్రమే వస్తుంది, దాని నుంచి కొంచెం డబ్బు వస్తుంది. రైట్? కానీ వేరే దీంట్లో 7 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏమి యూజ్ చేయడానికి తెలియదు. రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్? క్యాన్ వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దాట్? రైట్? అంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కావాలి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా మారాలి. ఓకే, సో వి ఆల్ నో బిజినెస్ చేస్తే మనం ఇలా లగ్జరీగా వి కెన్ అచీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. రైట్? సో ఎంత మంది బిజినెస్ చేయాలి అనుకున్నారు? ఓకే, ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో బిజినెస్ ఎందుకు చేయాలి అనుకున్నారు? దీనికోసమే. రైట్? బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ డూ దట్? అందరి ఇంట్లో నేను బిజినెస్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను అంటే అరే బాబా వెళ్ళు అని చెప్తున్నారా? మీ అందరి ఇంట్లో ఎవరెవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారో? రైట్? అది నా వల్ల పని కాదు అంటారు. రైట్? ఎక్కడైనా ఒక మంచి చదువు, మంచి జాబ్ తీసుకో అని చెప్తారు. రైట్? రీజన్ ఈజ్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ అంటే కూడా ఓకే రిస్క్ లేదు, లో రిస్క్. రైట్? ఇట్ ఈస్ లైక్ సెయిలింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ బాటిల్, క్లోజ్డ్ బాటిల్. ఓకే, నా జీవితం ఓకే ఇంత క్యాల్కులేట్ చేసి ఇప్పుడే పెట్టేసు. రైట్? సేఫ్. రైట్? కానీ బిజినెస్ లో రిస్క్ ఏంటంటే జాబ్ పోయిందంటే మాక్సిమం 1 or 2 months అయిపోయి జాబ్ లేదు, తర్వాత ఎక్కడైనా నేను జాబ్ తీసుకుంటానండి. నెక్స్ట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, బిజినెస్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు. ఓకే, కానీ దాంట్లో హై రిస్క్ ఉంది, బట్ యూ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. కానీ దాంట్లో రిస్క్ ఉంది. ఇట్ ఇస్ లైక్ సేలింగ్ ఇన్ ఓషన్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ బాటిల్. రైట్? సో ఆజుబాజు.in ఇప్పుడు ఈ రిస్క్ లేకుండా
అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది? అందరూ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇలా ఒకటి ఆపరేషన్ ఉంటే అందరు నేను కూడా ఎంటర్ప్రెనర్ అవుతాను అని చెప్తారు కదా. జీరో రిస్క్ విత్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. ఇది ఎలా అంటే ఇంటర్నెట్ లో యువర్ సేవింగ్స్ విత్ నో రిస్క్. అర్థమవుతుందా? ఏమంటే అందరూ ఇక్కడ ఎలా ఉంటారంటే కంఫర్ట్ జోన్. మనం చాలా కోర్స్ చూసి ఉన్నాం, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంఫర్ట్ జోన్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గ్రో, సక్సెస్ అవ్వచ్చు అని, రైట్? But it is not necessary to come out of the comfort zone. You stay in your comfort zone, stay safe, okay? But change the comfort zone. Rather than going for an employment, you go for entrepreneurship. Okay? You try to build your company. You give some earning opportunity, not for humans, for AI. Keep robots. Okay? And then other humans will be entrepreneurs. Then who will work, right? So, sub-heading digital udyami. Right? Everybody can understand this. Everybody can become a digital entrepreneur and India will earn digitally. That is what we are saying. Okay? So earn by giving earning opportunity to others. Yes. Okay? Ad choose video petti avani undi. Inkokati entante one person is there who doesn't have any skill. Okay na? So వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే he can onboard a blogger. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ బ్లాగ్ రాస్తున్నారు. ఓకే, వాళ్ళు ఆచిపోయి గురించి చెప్పొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ రైట్, ఆల్రెడీ యూఆర్ రైటింగ్ బ్లాగ్స్. మీరు ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ తొందరగా there is no monetization rule, there is not necessary to tie up with Google AdSense and things like that. You start earning from day one అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఆన్బోర్డ్ చేయొచ్చు. Now it is like employing a blogger. వాళ్ళు బ్లాగ్ రాసి వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తారు, మీకు కూడా ఒకటి ఎర్నింగ్ వస్తుంది దాని నుంచి. ఓకేనా? సో వీళ్ళ కంటెంట్ లో ఒకటి యాడ్ డిస్ప్లే అయిందంటే వీళ్ళు 75 పైసే ఎర్న్ చేస్తారు ఒక యాడ్ కి. సో this person will earn a loyalty earning of 25 paise. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక బ్లాగర్ మీకు తెలుసంటే బ్లాగర్ ని ఆన్బోర్డ్ చేయొచ్చు, ఒక బిజినెస్ తెలుసంటే బిజినెస్ ని ఆన్బోర్డ్ చేయొచ్చు, లిస్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళని ఆన్బోర్డ్ చేయొచ్చు, ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్, వీడియో కంటెంట్ క్రియేటర్. ఓకే, మీకు వీళ్ళకి ఏమీ టాలెంట్ లేదు కానీ దే కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ అండ్ దే కెన్ ఎర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్ టాలెంట్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్, టు ఎర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్ టాలెంట్. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి టాలెంట్ ఉంది, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ టాలెంట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టాలెంట్, రైట్? పీపుల్ హూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్స్. ఈజీగా వాళ్ళు చెప్తున్న విధంగా చెప్తే అందరూ వింటారు, అర్థం చేసుకుంటారు అన్నది, రైట్? వీళ్ళకి ఇక్కడ ఏముందంటే వాళ్ళు వీడియో పెట్టారు, వీడియో ఇస్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఆ వీడియో నుంచి ఎర్న్ చేస్తారు, రైట్? ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ బిజినెస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్, బిజినెస్ నుంచి ఎర్న్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏంటి ప్రోడక్ట్, వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళే ప్రోడక్ట్, right? So if this person can get some income from his talent, means he has to get the income from the person whom he has influenced, kada, right? So the second level. Okay? So we have created a 2-level strategy wherein you can earn from multiple people. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే వీళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. ఓకేనా? వాళ్ళు బాగా చెప్తారు, వీళ్ళకి ఏమి చెప్పడానికి తెలియదు. ఓకే, హీ కెన్ టేక్ హిస్ హెల్ప్, రైట్? నాకు ఒక తెలుసు, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అని, రైట్? ఒక్కసారి అడగొచ్చు, 2 సారి అడగొచ్చు, 3 సారి అడగొచ్చు, 4th టైం యూ స్టార్ట్ టెలింగ్ రీజన్స్, రైట్? నాకు అది ఉంది, ఇది ఉంది అని, రైట్? కానీ వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి డబ్బు వస్తుంది అనుకోండి, then he will say bring people, bring people, bring people. So you are understanding the strategy, right? Okay, so this is what, here you are becoming an entrepreneur, digital entrepreneur, even though whatever skill. I am a YouTuber. Okay, what kind of videos you create? Gaming. So gaming, motivational video తీయొచ్చా? రాదు కదా. కానీ మీరు ఒకటి యూట్యూబర్, ఓకే, మోటివేషన్ చేసే ఇంకొక ఫ్రెండ్ తెలుసు, వాళ్ళని ఆన్బోర్డ్ చేసుకో. ఓకే, వాళ్ళు మోటివేషన్ వీడియో పెడతారు, దాని నుంచి మీరు ఎర్న్ చేస్తారు. ఇంకొకరు కుకింగ్ వీడియోస్ చేస్తారు, వాళ్ళని ఆన్బోర్డ్ చేసుకో, వాళ్ళు కుకింగ్ వీడియో ఎర్న్ చేస్తారు, 75 పైసే, మీరు 25 పైసే యు ఆర్ ఎర్నింగ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ రన్నింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్, యు ఆర్ రన్నింగ్ యూట్యూబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ బికమింగ్ అ కాంపిటీటర్ ఫర్ యూట్యూబ్. ఒక ఛానల్ కాదు, యూట్యూబ్ లో చాలా ఛానల్స్ చూసి యూట్యూబ్ ఎలా ఎర్న్ చేయాలి, అలా ఎర్న్ చేయాలి, ఇలా 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 అని పెట్టేసి, ఓకే, దాన్ని చూసి ఎంతో మంది యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళకి ఏమి యూస్ ఉందా?
లేదు. అండ్ ఇక్కడ యూస్ అవుతుంది. ఈస్ గుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్ గుడ్ వీడియో కంటెంట్ క్రియేటర్, వాళ్ళకి మంచి ఫాలోవర్ బేస్ ఉందంటే వాళ్ళు ఒక్క వీడియో కంటెంట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. వాళ్ళు వీడియో పెట్టి మీ సెకండ్ లెవెల్ చాలా పెరుగుతుంది. సెకండ్ పాయింట్, రైట్? సో what we are doing is an Azerbaijan will earn 1/3 equivalent. వాళ్ళు earn చేస్తున్న నుంచి కాదు, వాళ్ళు ఎంత earn చేస్తున్నారో దాంట్లో 1/3 ఈక్వివలెంట్ మీకు లాయల్ ట్రేడింగ్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? మనం తర్వాత సో వీఆర్ డెమోక్రటైజింగ్ ద డిజిటల్ ఎకానమీ. ఇక్కడ అందరికీ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. आप सबका टाइम है अपना टाइम. As I told, you can utilize others time. From others time you are earning. You have only limited. ఎంత చేసినా ఎంత మాయం చేసినా 24 hours ఉంది మన దగ్గర. Right? So if you want to earn more, you need more time. Right? That you can take from others. So if you have an opportunity, when others time also my time. आप सबका टाइम है अपना टाइम. It will be easy. आप सबका talent. I know only to write, but I can earn from every talent now, right? अब सबका business है अपना business. So we are going to launch online sales also. So we want to YouTube వచ్చేసాము, Instagram వచ్చేసాము, Naukri.com వచ్చేసాము, అన్ని వచ్చేసాము కదా. దాంతో పాటు Amazon కూడా వచ్చేసాము. So people can start selling online. Okay? ఆ సెల్లింగ్ నుంచి మీకు కమిషన్ వస్తుంది. Amazon లో ఏమవుతుందంటే సేమ్. Amazon వచ్చేస్తుంది, మర్చెంట్ వచ్చేస్తున్నారు, రైట్? కానీ ఇక్కడ అమెజాన్ వచ్చేస్తుంది, మర్చెంట్ వచ్చేసి ఆ మర్చెంట్ ఆన్ బోర్డ్ వచ్చేసి ఆజుబాజు కూడా వచ్చేస్తారు. ఓకేనా? సో నౌ ఎవ్రీబడి విల్ బికమ్ ఎ డిజిటల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈజీ, రైట్? అండ్ ఇండియా విల్ ఎర్న్ డిజిటల్. సో డిజిటల్ ఇండియా అంటే వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, we all know about digital India, right? We are concentrating on digitizing services. We are concentrating on, to a large extent we have succeeded in digital spending. Andaru we are good. So when we earning also, when we add earning also, digitized earning also, then we will become 100% digital India. Okay? So is this నేను చెప్పినది అన్ని పాసిబులా? పెద్ద మాట్లాడుతున్నారు, అన్ని పాసిబుల్ నడుస్తుందా? రైట్? సో ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ వెల్ డివైస్డ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను వైట్ జ్యూస్ ఫ్రమ్ గ్రీన్ గ్రాస్. ఒక గ్రీన్ గ్రాస్ నుంచి వైట్ జ్యూస్ ఫర్ మీ. Yes, sir. వైట్ జ్యూస్ ఇవ్వండి ఒక గ్రీన్ గ్రాస్ నుంచి అంటే ఎంతమంది ఇవ్వగలుగుతారు? Raise your hands. Right. Anybody? Any answer? There? Right? కావుకి మనం గ్రీన్ గ్రాస్ ఇస్తే మనం మిక్సీలో పెడితే రాదు. That should be a process. Anything is possible with a proper process. Right? దీనికి మీరు ఏ కలర్లు ఇవ్వండి, రైట్? అలాగే ఆజుబాజులో మీ టాలెంట్, మీ టైం అండ్ వేరే వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి ఆజుబాజు చేస్తే డబ్బే వస్తుంది, డబ్బు వస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు మీ టాలెంట్ నుంచి చాలా మందికి టాలెంట్ ఉండొచ్చు. అందరూ వీడియో తీస్తాము, రైట్? సంబడి విల్ డాన్స్, సంబడి విల్ సింగ్, సంబడి విల్ డూ సమ్ ఆర్ట్, సంబడి విల్, బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అని. బట్ మీ అందరికీ ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది. వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ అ ప్యాషన్, దెన్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ 5 rupees spent by the advertiser, we are charging 5 rupees per view. From every 5 rupees we earn, we are sharing it with 9 Ajubajans. This is the strategy what we have created. Okay, it is a communicating platform, not solo earning platform. All the other platforms are solo earning platform. One person will earn in YouTube. He cannot make others to earn in YouTube, right? And earn from their earning. Okay, but here it is a community earning. Okay, so how to earn 1,50,000 per month immediately? Right? Platform undi. Ajubaju is like a calculator. For that matter, anything is like calculator. Okay?
ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో క్యాల్కులేటర్ లో మీరు 2+2 పెట్టండి అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 4 వస్తుంది. దానికి ఎఫర్ట్ ఎంత? 2+2, రైట్? 2000 + 2000 అంటే 2000 + 2000, కొంచెం టైం పడుతుంది, బట్ యూ విల్ గెట్ 4000, రైట్? 10 lakh + 10 lakh. తర్వాత ఒకసారి చూసుకోవాలి ఎంత జీరోస్ ఉంది అని, రైట్? మనకి 20 lakhs వస్తుంది, రైట్? 200 crores + 200 crores, రైట్? ఒక్కసారి చూడము, మళ్ళా చూస్తాము కరెక్ట్గా వచ్చిందా, కరెక్ట్గా వచ్చిందా కానీ ద రిజల్ట్ ఈస్ మోర్. సో ఇన్ ఎనీ మ్యాటర్ ద మోర్ ఎఫర్ట్ యూ పుట్ ద మోర్ రిటర్న్ విల్ గెట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా what you have to do is join the India Kapna website. What are we going to do? We are going to create a platform of our own. China ది ఎలా ఉంది? They have their own. అక్కడ Facebook, YouTube ఏమీ లేదు, right? Russia, right? We should also, we can also, the platform is ready. Now we have to build this platform, field data. Okay, bring in, if we field data, visitors will come, right? Subscribers also, when the earning is there, subscribers will come. When the crowd comes, advertisers will automatically come, and when they advertise in Ajubaju.in, if they are purchasing, everybody will start advertising in major portion in Ajubaju.in, and we all can live a happy life, right? So 1,50,000 rupees ఎలా earn చేయవచ్చు అంటే మీరు ఒక 11 ఆర్టికల్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఇది ఇప్పుడు నేను ఏమేమి చెప్పేసి ఒక 11 ఆర్టికల్స్ క్రియేట్ చేశారంటే 11 × 11, వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్పండి, 11 members. ఓకేనా? ఇప్పుడు 132 ఉంటే 1,32,000. ఇది నేను చెప్పిన వెంటనే అందరికి చైన్ మార్కెటింగ్ వచ్చేంత మనకి తెలుసు. Right? So everybody will get related to the chain marketing, MLM, level, right? Better amount, right? But you have to clearly understand the difference. LIC కంపెనీ ఉంది, అది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది? LIC అందరికి తెలుసు కదా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? దే హ్యావ్ అ మేనేజర్, దాని కింద కొంచెం మేనేజర్స్ ఉంటారు, రీజనల్ అది, దాని కింద కొంచెం మేనేజర్స్ ఉంటారు, దాని కింద లాస్ట్ లో ఉన్న సేల్స్ పర్సన్ సేల్స్ చేస్తున్న నుంచి అందరూ ఎర్న్ చేస్తారు. ఈస్ దట్ అ చైన్ మార్కెటింగ్? It's an entrepreneurship model, right? So schemes a problem అక్కడ మనం ఏం చేయాలి? డిఫరెంట్ చేయడానికి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు MLM కాన్సెప్ట్ ఇస్ నాట్ అ బ్యాడ్ కాన్సెప్ట్, అది రాంగ్ గా వాడుకుంటున్నారు. అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ జాయిన్ చేశారు, అక్కడ దే ఆర్ నాట్ టెలింగ్ యూ జాయిన్ దిస్ మెనీ పీపుల్, they are selling you do this many sales. Yes or no? ఎవరెవరు MLM లో ఉన్నారో అక్కడ BV అంటారు, ఒకరొకరు ఏమి చేస్తారు, టోటల్ చేస్తే బిజినెస్, రైట్? ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు వాడండి, ఓకే? ఇది నచ్చితే ఓకే వేరే ఒకరికి చెప్పండి, వాళ్ళు కూడా వాడుకుంటారండి. ఓకే, సో ఈ ప్రోడక్ట్ ని మీరు 10 సేల్ చేస్తే మీరు ఈ లెవెల్కి వెళ్తారంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఈ ప్రోడక్ట్ ని 10 మందితో సేల్ చేయాలి. వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? 10 ప్రోడక్ట్ వీడే తీసుకుని పెరుగుతారు. నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ పోవాలి అని, దానికి నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ పోవాలంటే 20 సేల్ చేయాలి. 20 సేల్ చేయడానికి బదులు 20 తీసుకుని వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు. ఎవరు మిస్టేక్ అది? రైట్? కంపెనీ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ డూ సేల్స్, రైట్? ఎంతవరకు వెళ్తుంది అది? కొన్ని వరకు వెళ్ళి వీళ్ళు జోబు ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ కొనడానికి ఉండదు, ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తం వేస్ట్. తర్వాత చెప్తారు ఆ కంపెనీలో నాకు ఇంత డబ్బు పోయింది అని. అర్థమవుతుందా? ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ అమెరికా, ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ ఆల్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్, పీపుల్ ఆర్ మింటింగ్ మనీ, బట్ హియర్ పీపుల్ హ్యావ్ మిస్యూజ్డ్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? అదే 10 సేల్ చేస్తే వాళ్ళు 10 మందికి చెప్తారు కదా, అది చేయకుండా మనమే చెప్తే కంపెనీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఆల్సో, రైట్? సో హియర్ ఇంకొకటి అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ టాలెంట్ కెన్ సక్సీడ్ ఓవర్ దేర్, విచ్ ఇస్ మార్కెటింగ్. పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ద మార్కెటింగ్ స్కిల్. ప్రోడక్ట్ సేల్స్ అనేది ఎవరు చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే MLM లో సక్సెస్ వస్తుంది, రైట్?
కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి పని, కనీసం యాడ్ అయినా చూడాలి అంతే. ఎవ్రీబడి కెన్ డూ దట్, రైట్? తర్వాత ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళకి రెవెన్యూ వస్తుంది, విత్డ్రా చేయడానికి వస్తుంది, రైట్? సో యూఆర్ గివింగ్ ఒక ఫ్యామిలీలో చూస్తే అందరికి ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటుంది, అందరికి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ వస్తుంది, అన్ని ఉంటుంది, రైట్? అలాగే అందరికి ఒక ఆజుబాజు అకౌంట్ కూడా ఉంటే అందరూ తీసుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ పుట్టింగ్. అండ్ అందరూ ఒక 11 తీసుకుంటే కూడా 12 lakhs కి మీరు ఈజీగా వెళ్ళవచ్చు. ఏంటంటే మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 50 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, ఆ 50 మందికి దీని గురించి చెప్పి ఓకే మీరు చేయవచ్చు. సో ద ఫాస్ట్ ఎలా చేస్తారో అది, ఓకేనా? అదే మీరు సేమ్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు కానీ అందరూ 4 మెంబర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే మీకు ఇంత ఎర్నింగ్ వస్తుంది. కానీ ఇవన్నీ ఏమి టార్గెట్ కంపల్సరీ ఏమీ లేదు. యూ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? మీరు మాత్రం కూర్చొని యాడ్ మాత్రం చూసిన వాళ్ళు మీ ఫ్యామిలీ కలిసి, ఓకేనా? సో ఒకరు ఉన్నారు అలా చేస్తే, కానీ వెలుగు యాడ్ మాత్రం చూస్తే అంత బెనిఫిట్ ఉండదు, రైట్? దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ లైఫ్. ఓకే, యూ ఆర్ అ గుడ్ కంటెంట్ క్రియేటర్, ఓకేనా? మీ కంటెంట్ పెడితే వైరల్ అవుతుంది, చాలా వీడియోస్ పెట్టవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు టెల్ ఎనీబడి, రైట్? మీకు ఎంత కావాలి అంత వస్తుంది, యూఆర్ హ్యాపీ అంటే మీ కంటెంట్ పెడితేనే వస్తుంది. నేను చెప్పాను కదా, మల్టిపుల్ కంటెంట్స్ ఇంటర్నెట్ లో వదిలేస్తూ ఉండండి. ఓకే, షేరబుల్ కంటెంట్, ఒక కంటెంట్ చూస్తే వాళ్ళు షేర్ చేయాలి, అలా ఉండాలి కంటెంట్, ఓకేనా? అలా కంటెంట్ మీరు వదిలేసారు అనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ పాసివ్ ఇన్కమ్ అన్నమాట. అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో అన్ని కామన్ మ్యాన్ విషయం ఇదే ఉంటుంది, రైట్? అందరికి ఒకటి నా పిల్లలకి మంచి చదువు, ఒకటి కారు, ఒకటి ఇల్లు, రైట్? ఆ తర్వాత చూడండి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వండి. దీన్ని అన్నిటికీ కలిపి ఎంత కావాలి? 1,45,000 రూపీస్, రైట్? సో ఇది మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే 1,45,000 అంటే నేను అక్కడ చెప్తుంటే 50 మెంబర్స్, ఆ 50 మెంబర్స్ కూడా ఒక నలుగురికి ఈ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే, ఇది ఎంత ఈజీ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇస్తే, ఓకే, దే ఆల్సో యూ కెన్ ఈజీలీ కమ్ టు 2.5 lakhs. సో నెక్స్ట్ 1 month, ఓకే, నేను ఇది సేవ్ చేసి పెట్టేస్తాను. పెట్టిన తర్వాత నాకు ఇంత డబ్బు వస్తుంది, దీనివల్ల నేను వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాను అని పెట్టుకోండి. యూ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? ఇది ఎంతమంది చూసి ఉంటారు? ఎంత ప్యాథెటిక్, రైట్? వీ కెన్ చేంజ్ దేర్ లైఫ్స్ కదా. ఇఫ్ వి థింక్ వీ కెన్, మనీ ఇక్కడ బై ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఎర్నింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. నీవు ఎవరైనా ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తే, వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది, అర్థమవుతుందా? కానీ మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్. సో ajubaaju.in empowering every Indian to earn money online from the huge revenue generating online advertisement industry అన్నమాట. ఓకే, సో UPI has made digital spending easy. అందరూ నేర్చుకుని చేస్తున్నారు కదా, రైట్? ఎంత ముందు అంటే ఈ చదువు లేకున్న వాళ్ళు కూడా ఇలా ఇక్కడ కొట్టని ఇక్కడ చేసేస్తే అయిపోతుంది, రైట్? అంత ఈజీ. అలాగే యాడ్ చూడడం కూడా ఈజీ కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, ఎనీబడి క్యాన్ డూ దట్. ఓకే, సో UPI has made digital payments easy. ajubaaju.in has made digital income easy for everyone. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్ కి ఇది ఎలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే, యూ నీడ్ నాట్ సాక్రిఫైస్ యువర్ ప్యాషన్. ఓకే, మీరు ఫోటోగ్రాఫర్ అవ్వాలంటే అవ్వండి, ఓకే, ఎందుకంటే డబ్బు అనేది యూ హావ్ సెట్ ఇట్ అప్, రైట్? దెన్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యువర్ స్టడీ ఇంట్రెస్ట్ తో ఏమేమి చేస్తున్నారో అది మీరు చేయొచ్చు. యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ సే, రైట్? ఫర్ ది హోమ్ మేకర్స్, రైట్, చాలా టైం ఉంది వాళ్ళకి, రైట్? ఆడవాళ్ళు అంటే లేడీస్, మెన్స్ కైనా లేడీసే ఎక్కువగా మార్కులు, ఎక్కువగా చదువు అన్ని కదా ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్లో, రైట్? కానీ ఎకానమీలో ఎంతమంది ఉన్నారు? అందరూ ఇంట్లో ఉన్నారు కదా, సిచ్యువేషన్ వల్ల, రైట్? సో వాళ్ళకి చాలా టాలెంట్, వాళ్ళు నేర్చుకున్నది అవన్నీ టాలెంట్ ఉంది, రైట్? వాళ్ళని ఎకానమీకి తీసుకుని రావడానికి.
ఇలా ఒకటి ఉంది అంటే వాళ్ళు వీడియో పెట్టవచ్చు. వాళ్ళు వీడియో అంటే వీడియో మాత్రం కాదు, వీడియో ద్వారా వాళ్ళు చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పొచ్చు. యు అండర్స్టాండ్ రైట్? For the retired people, right? They can fulfill their dreams that they have sacrificed. Now they are getting a new opportunity to earn money, right? They can fulfill their dreams which they have sacrificed, or they can accomplish their luxury dreams. స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళి వస్తారు, ఎవరి దగ్గర అడగడానికి అవసరం లేదు. వాళ్ళు సొంతంగా సంపాదించి ఎలా సంపాదిస్తారు, వాళ్ళకి ఏం టాలెంట్ ఉందో దాంతో పాటు. దే ఆర్ నాలెడ్జ్ హబ్స్. మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని అక్కడ కూర్చున్నారు, రైట్? వాళ్ళకి ఇలా ఆపర్చునిటీ ఇస్తే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, సేవ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫ్రమ్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ద ఫ్యూచర్ ఇస్ నాట్ ఫ్యూచర్, ఆల్రెడీ ఇట్ హస్ కమ్. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నారంటే Ajubaju's helps the Ajubajians not only to survive AI job disruption, okay, but also to harness AI development. మనం జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ బతకడం మాత్రం కాదు, ఓకే, ఏ రండి అని చెప్పాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ 60% ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఫియర్ జాబ్ లాసెస్ డ్యూ టు విచ్ 87% ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ అప్స్కిల్లింగ్. మనం అంతా ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాము, మనం అప్స్కిల్ చేసుకుంటాం ఏఐ, రైట్? వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? జొమాటో డెలివరీ బాయ్ అప్స్కిల్ చేసుకుంటారా ఏఐకి? ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డెలివరీ, దోస్ ఆర్ డ్రైవర్స్, రైట్? అన్ని గ్రామం నుంచి, రైట్, అందరూ ఫార్మర్స్ అందరూ డ్రైవింగ్ కోసం వచ్చేస్తారు, ఇక్కడ డెలివరీ కోసం వచ్చేస్తారు. ప్లంబర్స్, ఎలక్ట్రీషియన్స్, నో స్కిల్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ అండ్ బికమింగ్ అ డెలివరీ బాయ్. ఎందుకంటే వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు పని చేసుకోవచ్చు, రైట్? దానికైనా డైలీ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది, ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. దానికోసం అందరూ వాళ్ళు యాక్చువల్ పని వదిలేసి డెలివరీ బాయ్స్ గా మారుతూ ఉన్నారు, రైట్? ఇది అమెరికాలో వాళ్ళు అందరూ ఊబర్, ఇక్కడ నడుస్తున్న ఊబర్, రైట్? అమెజాన్ డెలివరీ, రైట్? జొమాటో, వీళ్ళందరూ డ్రోన్స్ అవన్నీ, డ్రైవర్లెస్ కార్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, చైనాలో పర్సనలైజ్డ్ ట్రైనర్, టీచర్, ఒక్కొక్క పిల్లలకు ఒక్కొక్కటి టీచర్, స్పెషలైజ్డ్ గా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. చాట్ జీపీటీ ఎంతమంది వాడతారు? చాట్ జీపీటీలో మెమరీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా, అది కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా అది చెప్తుంది, రైట్? నా బర్త్డే ఎప్పుడు, ఆల్ ది డేటా యు ఆర్ ఫస్ట్ ఫీడింగ్ ఇన్, రైట్? ఆ తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ టు దట్. లైక్ దట్ స్పెషలైజ్డ్ టీచర్స్, పర్సనల్ టీచర్స్. ఓకే, చాట్ జీపీటీ వచ్చేసి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? స్టూడెంట్ కి ఎక్కడెక్కడ వీక్నెస్, మీరు ఏం చేయాలి, హోంవర్క్ అన్ని అని చెప్తుంది పర్సనల్ గా. వాళ్ళకి నచ్చితే, వాళ్ళకి ఎవరు నచ్చిందో వాళ్ళ ఫిగర్ పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఉంటుంది. యు అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో టీచర్స్ ఏఐకి అప్గ్రేడ్ అవుతారా? తర్వాత కొన్ని ఒక 10 years తర్వాత ఎలా ఫ్లాపీ ఉంది, డివిడి ఉంది, ఎంతమందికి తెలుసు? డివిడి చూసారు, డివిడి ప్లేయర్, రైట్? మనం కెమెరా తీసుకున్నప్పుడు లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఉంది, మంచిది నేను తీయాలి అని తీసినది. పీపుల్ వుడ్ హావ్ నాట్ సీన్ దట్ ఫిల్మ్ అట్ ఆల్. యు హావ్ సీన్? యా, రైట్? మనం ఎంత జాగ్రత్తగా లాస్ట్ ఫిల్మ్ 5 snaps ఉన్నాయని తీసుకోవాలి అని చేస్తాం, రైట్? ఇప్పుడు అందరి దగ్గర మొబైల్ ఇష్టంగా వాడుతున్నాం, ఎంత అయినా మనం, రైట్? ఒకటి టక 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 అని కొడుతున్నాం. So that is what is. In one day, people are doing all these jobs, that type of thing will come in next 10 years. Okay? So, okay, alternate income unte, andariki okati alternate income unte, we can welcome AI, right? ఒక డ్రైవర్ కి ఆల్టర్నేట్ ఇన్కమ్, ఓకే, ఇంకా ఒక 5 years ఇక్కడ వచ్చేసింది అనుకోండి. ఆ 5 years లోపల Ajubaju.in, దిస్ ఇస్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్కమ్ ప్లస్ Ajubaju.in ఇన్కమ్ ఆల్సో. Ajubaju.in ఇన్కమ్ సెటప్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే, ఓకే, వాళ్ళు ఇక్కడ వదలదు, వీళ్ళే వదిలేస్తారు. ఐ విల్ నాట్ డ్రైవ్, రైట్? వై ఐ హావ్ టు డ్రైవ్? ఐ యామ్ ఎర్నింగ్, రైట్? బ్రింగ్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్ ఫార్ మీ టు డ్రైవ్, రైట్? So ఏమవుతుందంటే, when major players are working on creating AI technologies, okay, and they are wondering how to push into the market, when people are ready to buy it, accept it, okay, how nice it will be for them as well, for the people as well, right? So when Elon Musk is building, you all know Elon Musk, right? Right?
So when Elon Musk is building Optimus, have you heard of Optimus? Humanoid robot which he has developed, right? When Elon Musk is building that, our Indians will buy that. Okay, for that that much purchasing power we will gain. Okay, so join the movement of India Ka Apna Website initiative, become an Ajubajian. Okay, let us all together build this robust platform for our nation. Okay, Atmanirbhar Bharat. Let us. We have to see this logo added in all the websites. All our websites, we have to add this logo also. Okay, దానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉందా? This is the last time. Jai Hind. Any questions? అది లేకపోతే ఒక యాప్ లా ఉంటే బాగుంటుంది. App మనం డెవలప్ చేయాలి. You do website compatible with mobile also. You can do all things in mobile. It's a responsive website. You are into web development, right? App తయారు చేయాలి. We will do one by one. Okay, we are working on Mart, Ajubaju My Mart, so that people can sell products online. And finish అయిన తర్వాత we have to start. It's a vision now. Okay, business with a vision. For you people also, earning is automated in this. Right? మీరు ఎంత మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నారో అంతా మీరు ఎర్న్ చేస్తున్నారు. Sorry? Before and Refer and earn. ఓకే, సో ఇప్పుడు మోదీ గారు ఒకటి వీడియో చూసారా? భీమ్ కాల్ చెప్పారు. భీమ్ యాప్ గురించి ఒక 2-3 years ముందు చెప్పారు. ఓకేనా? రెఫర్ చేయండి భీమ్ యాప్ కి. భీమ్ యాప్ ద్వారా ఎవరైనా ఒక్కరు చేస్తే మీకు 20 రూపీస్ వస్తుంది. 10 మంది చేస్తే 200 రూపీస్ పర్ డే. హియర్ వి హావ్ అడాప్టెడ్. ఒకటి అంటే రెఫర్ ఫ్రెండ్ అనేది అన్ని యాప్స్ లో ఉన్నాయి, అన్ని బిజినెసెస్ లో ఉన్నాయి. రైట్? రెఫర్ ఎనీ బిజినెస్. టెల్ మీ వన్ బిజినెస్ వితౌట్ రెఫర్. అక్కడ కూడా రెఫర్ అండ్ ఎర్న్ ఉంది. రైట్? కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకేసారి ఇస్తారు. ఆల్ దోస్ ఆర్ బిజినెస్. ఓకే, ఒక్కసారి మీ వల్ల ఒకసారి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, వాళ్ళు పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకటి గిఫ్ట్ ఇస్తారు. రైట్? కానీ ఇన్సూరెన్స్ మోడల్లో మీరు ఒకరిని రెఫర్ చేస్తారు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి. రైట్? కానీ అక్కడ ఒక్కసారి కాదు, ప్రతిసారి వాళ్ళు ప్రీమియం కట్టున్నప్పుడు మీకు వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మీరు రెఫర్ చేస్తున్నారు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి, అవునా కదా? రైట్? కానీ అక్కడ ఒక్కసారి కాదు, ప్రతిసారి వాళ్ళు ప్రీమియం కడుతున్నప్పుడు. That is what the model we have adapted, and we have added one more level to use that influencing skill. అర్థమవుతుందా? మీరు ఇంట్రోవర్ట్ కావచ్చు, మీకు నాకు దగ్గర మాట్లాడడం రాకపోవచ్చు, కానీ ఎవరైనా అలా ఉన్న వాళ్ళు మీకు తెలిస్తే వాళ్ళు టాలెంట్ యూజ్ చేయడానికి కోసం మీకు ఒకటి లెవెల్ పెట్టాలి. లేకపోతే 1 లెవెల్లోనే మనం స్టాప్ చేసి ఉంటాం. అర్థమవుతుందా? దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా కమ్యూనిటీస్ పెరగవచ్చు. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ రీచ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పెద్ద పెద్ద నంబర్స్ అంత చూపిస్తుంది కదా, దోస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడే we can go to ajubaju.in, go to success stories. You can see many people who have withdrawn 50,000 things like that. Okay, మనం ఎలా ఒక వెబ్సైట్ స్కామ్ గా ఉండకూడదు అని చూస్తున్నామో అలాగే యూజర్స్ కూడా స్కామ్ చేయకూడదు. యు అండర్స్టాండింగ్ రైట్? ఒక్క దాంట్లో ఒక్క రోజు 100 రూపీస్ వస్తే ముందు ఇప్పుడు 60 రూపీస్ కొంచెం చేంజ్ చేసాము. 100 రూపీస్ ఆ రోజు ముందు. ఓకే, ఏమవుతుందంటే ఒక్క దాంట్లో 100 రూపీస్ అంటే నేను ఒక 5 అకౌంట్ పెట్టుకుంటే నీకు రోజు 500 వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ MLM చేసిన అదే స్కామ్. మనుషుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, అక్కడ నుంచి పెరగదు. రైట్? సో పీపుల్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ డూ స్కామింగ్. ఒక్క కంపెనీ ఉంటే 100 స్కామర్స్ ఉన్నారు సొసైటీలో. గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ దే విల్ ట్రై టు గ్రాబ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 2021 లో మేము లాంచ్ చేసాము. లాంచ్ చేసేసి చాలా యూజర్ ఎలా దీన్ని వాడతారు అనేది అవన్నీ నేర్చుకొని చాలా చేంజెస్ చేసేసి ఇప్పుడు ఫ్రమ్ నౌ వీఆర్ స్టార్టెడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్. వీఆర్ టాకింగ్ టు స్టూడెంట్స్. ఓకే, బోర్డు పెట్టాను, ఇక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి.
You understanding, right? So Pranjit sir gave me an opportunity. He came to me. I'm in BNI. He came to me over there and he gave me, told me, okay, you can come and give this. Okay. So if anybody is interested on specialized thing, I'm interested in video editing. I'm taking video. I don't know how to edit it and how to post it. Okay, you can contact us. Okay, Allah, we will help you out. Okay. Anybody has any questions? Sir, how to reach